पर आओ माघ दे महीने की शुरुआत गुरु अर्जन देव महाराज ने सानू दस्सिया कि इस महीने दे विच आपां नूं की करना चाहिए। पहला शब्द दी विचार सुनो। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। गुरु अर्जन देव महाराज तो पहला विद्वान ब्राह्मणां नूं पंडितां नूं बुला के पुछया जांदा सी भी दसो इस महीने च असीं की करिए। ते सतगुर ने किरपा करती आपां नूं इह मान बख्शिया है। गुरबाणी दे विच दसता महाराज कहंदे गुरु घर जाके भाई गुरु साहब तो पुछो की करना। ते आप भी पढ़ सकते हो 135 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब विच 12 महामाज दे सिरलेख हेठ पंचम पातशाह आपां नूं दस के गए ने कि अज जिहड़ा दिन जिहड़ा महीना शुरू हो रहा है इहदे विच आपां की करना ते फिर फायदा की होऊगा। लो पहला शब्द दी विचार समाधियां ला के नेत्र बंद करके प्रेम अदब सत्कार दे नाल सुनो ते विचार करिए। ये बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू दसदे हन। माघ मज्जन संग साधुआं धूरी कर इशनान। पातशाह कहंदे अज जिहड़ा महीना शुरू होया है ना माघ दा, इहदे विच भाई वध तो वध सत्संग करनी है। माघ मज्जन संग साधुआं, साधुआं दी संगत कर, संगत दी चरण धूड़ी च इशनान कर। ते जिहड़ा मज्जन शब्द वरतिया माघ तां आ गया महीना। मज्जन पता कास नूं कहा जांदा है। ये बहुत डूंगा शब्द है गुरमुख। पुराने बजुर्ग बैठे इन्हां नूं तां पता होना है। पहलां आ टूटियां जां मोटरां नहीं सी हुंदियां। उदों गुरमुख प्यारिओ ज़्यादातर मीहां दा पानी सांभिया जांदा सी। फिर हौली हौली खूह लगन लग गए। खूह दे विचों नेत्रा रस्सा लमका के ना उहदे नाल कोई बाल्टी जां डोल बन के खिच के पानी कढ़िया जांदा सी। ते कई वारी की हुंदा सी जिहड़ा डोल भांडा खूह दे विच लमकाया जांदा पानी कढ़न वास्ते उह तो खूह च डिग पैंदा सी। उहनूं कढ़न वास्ते दो तरीके सी, जां तां कंडा फेरिया जांदा सी ते जां फिर डबोलची बुलाए जांदे जिहड़े खूह दे विच चुब्बा ला के उह भांडा लभ के लिआउण। जिहड़े खूह दे विच वड़ के भांडा कढ़दे सी ना, जिन्ना चिर तां वो पानी चों बाहर हुंदे सी उन्ना चिर एक दूजे नाल गल्लां भी करदे सी, देखदे भी सी। पर जदों वो खूह दे विच चुब्बा ला जांदे उहनूं कहंदे सी मज्जन। उदों उहदा ध्यान पता कित्थे हुंदा सी भी जिहड़ा भांडा मैं लभण गया वो छेती लभे। होरां नाल बोलना भी बंद, आला दुआला देखना भी बंद। सिर्फ ये हुंदा सी भी छेती भांडा मेरे हत्थ आ जे ते मैं बाहर जावां पानी तो। उहनूं कहंदे सी मज्जन। ते मेरे सतगुर कहंदे जदों सतसंग विच बहिना जाके बचन बिलास गुरु जी दे इस तरह सुनिया कर जिवें वो चुब्बा लाउण वाला भांडा लभदा सी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये ना वेखी। इत्थे किहदे किदां दे कपड़े पाए आ कोई मतलब नहीं है। इत्थे साधुआं दी संगत विच आके गुरु चरनां विच आके सिर्फ ते सिर्फ ध्यान ये होना चाहिए साडे गुरु जी साडे वास्ते की बचन करते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर संगत विच आउण दा गुरमुखो पूरा लाभ प्राप्त हुंदा है। ताही पातशाह कहंदे माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन। ये अगली पंक्ति है सतगुरु जी दसदे हन। हर का नाम ध्याए सुन
ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 500 ਦਾ 500 ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੀ, ਸੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ, ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ 87 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਟੱਕਰ, ਮੰਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਜਾੜੂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਹੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੇ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ, ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 2 ਤਮਾਚੇ 2 ਕਟਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ 2 ਜਣੇ ਲਿਆ,
ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੂ, ਜੇ ਨਾ ਲੰਘੀ ਇੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਥੋੜੀ ਮਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਤਾਰੂ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਨਾ ਮੂਹਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਕਰੇ ਬਥੇਰੇ ਐ, ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਲੀ, ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਐ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਸੱਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਲੀ, ਚਾਅ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਖੜੋ ਮੂਹਰੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀ ਦੋਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੰਗਰ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਉੱਚੀ ਚੱਕਣ, ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਉੱਚੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਡੱਲਿਆ ਆ ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਉਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, 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 ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ।
ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਹੂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕੀ ਆ ਬਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਸਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੂਕਰ, ਕੁੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੋਭ ਜਾਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਉਸਤਤ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਹਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੇਖੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਵੇ। ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹੁਣ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ,
सतगुर कहते असीं उन्हां नूं सुच्चे मनदे हां जिन्हां दे उत्ते पूरे गुरु दी मेहर हो गई। आपां कहने आ ना समा कलयुग दा है, दुनिया गलत राह ते तुरदी है, पर कुछ को हुंदे आ जिहड़े हुण भी चंगे कर्म करदे आ। इत्थे बाबा संता सिंह महापुरुषां दी स्वतंत्रता संग्रामी बाबा संता सिंह जी हैगा ना नाम सच दा, ते ओह किहड़ा सतयुग वेले कलयुग च ही पैदा होए आ। बा जिन्हां ने संसार दे भले लई यतन कीते, महाराज कहंदे ओह सच्चे सुच्चे संसार विच शोभा पाउंदे आ। ये माघ दा महीना है भाई, जिहड़ा महाराज ने फल दस्से है, महाराज कहंदे माघ सुच्चे से कांडी है। माघ दा महीना है, जिहड़े बचन आपां सुने ने गुरु जी दे, इन्हां ते जिहड़े पहरा देणगे, इस तरह संसार विच सच्चे कर्म चंगे कर्म करनगे, वो कहंदे सच्चे मन्ने जाणगे, ते उन्हां दे उपर पूरा गुरु मेहरबान हो जावेगा। सतगुर कृपा करदे। आपां तो जिंदगी च भुल्लां चुक्कां हुंदियां, पर गुरु का दर ना छड्ड बैठे हो। आओ हुण श्री मुक्तसर साहब सुरतियां द्वारा आप दर्शन करिए, क्योंकि अज वो दिन है जिन्हों गुरु जी ने बहुत वड्डे वर दिते। अगे ना मुक्ति की प्राप्ति वास्ते कोई हरिद्वार जाके इशनान करता है,